یہ کہانی ہے ایک ایسے کمانڈر کی جس نے طاقت کے لیے نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کے لیے جنگ لڑی۔ تاریخ میں صلاح الدین ایوبی کو اسلام کا عظیم ہیرو اور فاتح بیت المقدس کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ ایسے بہادر جنگجو تھے جنہوں نے اس کی خاطر ہر جنگ میں جان کی بازی لگا دی۔ ان میں ایک نام سب سے نمایاں ہے جو کہ مظفر الدین گوکبوری ہے۔ گوکبورو کون تھا، وہ کہاں سے آیا اور صلیبی جنگجو اس سے کیوں خوف کھاتے تھے؟ صلاح الدین ایوبی سے اس کا کیا تعلق تھا؟ صلاح الدین ایوبی نے اپنی بہن کی شادی سے کیوں کی؟ اور بھی بہت سے مزید سوالوں کے جواب اس کہانی میں ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، روایت ٹی وی چینل پر خوش آمدید ہیں۔ مظفر الدین گوکبورو، جن کا نام ترک زبان میں پاگل بھیڑیے کے نام سے مشہور ہے، 1154 میں موصل کے قریب ارابیل موجودہ عراق میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلم دنیا انتشار کا شکار تھی، صلیبی بیت المقدس پر قابض ہو چکے تھے اور سلجوق سلطنت کمزور ہو رہی تھی۔ مگر اسی انتشار میں گوکبورو ایک عظیم سپاہی کی صورت میں ابھرا۔ ان کے والد زین الدین علی کوچک ارابیل کے امیر تھے۔ 1168 میں والد کی وفات کے بعد صرف 14 سال کی عمر میں گوکبورو نے ارابیل کی حکمرانی سنبھالی، لیکن اتابک قایوماز نے انہیں معزول کر کے ان کے چھوٹے بھائی زین الدین یوسف کو حکمران بنا دیا۔ اس کے بعد گوکبورو نے زنگی حکمران سیف الدین غازی ابن مودود کی خدمت اختیار کی، جنہوں نے انہیں حیران کا علاقہ بطور جاگیر عطا کیا۔ مظفر الدین گوکبوری ابتدا میں صلاح الدین ایوبی کے سخت مخالف تھے اور ان کے خلاف جنگ بھی لڑی، کیونکہ گوکبوری کا تعلق زنگی خاندان کے زیر اثر علاقوں سے تھا۔ نور الدین زنگی کے وفات کے بعد اس کا کمزور جانشین ملک صالح اسماعیل زنگی سلطنت کو متحد رکھنے میں ناکام رہا۔ اسی دوران صلاح الدین ایوبی، جو اس وقت مصر کے حاکم تھے، شام میں زنگی علاقوں پر قابض ہونے لگے۔ گوکبورو سیف الدین غازی ابن مودود کا وفادار کمانڈر تھا، چنانچہ جب صلاح الدین ایوبی نے شام پر حملہ کیا، گوکبوری زنگیوں کی طرف سے لڑنے پر مجبور تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے 1174 میں دمشق پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد انہوں نے حمص، ہما اور حلب کے علاقے پر بھی چڑھائی کی۔ زنگی سلطنت کے حکمرانوں نے اس کی شدید مخالفت کی اور 1175 میں معرکہ ہما پیش آیا۔ اس جنگ میں گوکبوری زنگی افواج کے دائیں بازو کا کمانڈر تھا۔ اپریل 1175 کو یہ جنگ ہوئی، جس میں صلاح الدین ایوبی نے زنگی فوج کو فیصلہ کن شکست دی۔ اس کے بعد بھی گوکبوری زنگی حکمرانوں کے ساتھ رہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ صلاح الدین ایوبی کی طاقت اور صلاحیتوں سے متاثر ہونے لگے۔ گوکبورو کو جلد ہی یہ احساس ہوا کہ زنگی حکمران منتشر ہو چکے ہیں اور وہ صلیبیوں کے خلاف مؤثر جنگ نہیں لڑ سکتے، بلکہ وہ تو صلیبیوں کے ساتھ اتحاد کرنے پر بازید ہیں۔ 1182 میں گوکبورو نے زنگیوں سے علیحدگی اختیار کی اور خود کو صلاح الدین ایوبی کے سپرد کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں نہ صرف اپنا قریبی ساتھی بنایا، بلکہ اپنی بہن رابعہ خاتون کی شادی بھی ان سے کر دی۔ اس شادی کی سب سے بڑی وجہ آپس میں اتحاد قائم رکھنا تھا۔ جب گوکبوری نے صلاح الدین ایوبی کی اطاعت قبول کی تو وہ چاہتے تھے کہ یہ اتحاد مزید مضبوط ہو جائے، اس لیے صلاح الدین ایوبی نے اپنی بہن رابعہ خاتون کی شادی مظفر الدین گوکبوری سے کر دی۔ یہ شادی ایک سیاسی و عسکری حکمت عملی تھی جس نے گوکبورو کو ایوبی خاندان کا ایک اہم فرد بنا دیا۔ اب وہ صرف ایک جرنیل نہیں رہے تھے، بلکہ صلاح الدین ایوبی کے قریبی ساتھی بن گئے تھے۔ اس کے بعد گوکبوری نے صلیبیوں کے خلاف ہر جنگ میں صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دیا۔ 1187 میں صلیبیوں کے سب سے بڑے قلعے حطین میں ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ گوکبورو کو صلاح الدین ایوبی کی فوج کا ایک اہم کمانڈر بنایا گیا۔ گوکبورو نے اس جنگ میں اہم کارنامے سر انجام دیے۔ صلیبی فوج کی پانی کی سپلائی بند کر دی، جس سے وہ کمزور ہو گئے۔ فلپ آگسٹس اور گائے دی لوزینان جیسے صلیبی بادشاہوں کو گرفتار کروایا۔ صلیبیوں کے مضبوط قلعے تبریہ اور رقہ کو فتح کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی فتوحات میں شمار کی جاتی ہے، جس میں صلیبیوں کا تقریباً خاتمہ ہو گیا تھا۔ اب بیت المقدس کو فتح کرنا مسلمانوں کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ بیت المقدس کی فتح میں بھی گوکبوری سب سے آگے تھا۔ اس نے صلیبی دفاع کو بار بار توڑا، مگر صلاح الدین ایوبی اور اس کے عظیم کمانڈر کی عظمت یہ تھی کہ جب شہر نے ہتھیار ڈال دیے تو کوئی خون ریزی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی قتل عام کیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دشمن بھی صلاح الدین ایوبی اور اس کے ساتھیوں کے انصاف کے معترف ہو گئے۔ گوکبورو، جو کہ جنگ میں ایک بے رحم کمانڈر تھا، امن کے وقت میں ایک رحم دل انسان ثابت ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ قریبی تعلق ہونے کی وجہ سے ایوبی سلطنت اور گوکبوری کے علاقے ارابیل، ہران اور ادیسہ کے درمیان ایک ناقابل شکست اتحاد قائم ہو گیا۔ تیسری صلیبی جنگ میں بھی گوکبورو ایک اہم کمانڈر کے طور پر شامل تھے اور انہوں نے اس جنگ میں اپنی بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔
जंग अक्का तीसरी सलीबी जंग एक अहम मारका था जो 1189 से 1192 के दरमियान पेश आया, जिसमें सलेबियों ने मुसलमानों के एक मजबूत किले अक्का का मुहासरा कर लिया। ये जंग 2 साल तक जारी रही और मुजफ्फरुद्दीन गोकबोरू ने इसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी की भरपूर मदद की। वाकया कुछ यूं है कि जुलाई 1187 में जंग हतीन के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों से बैतुल मुकद्दस और दीगर इलाके फतह कर लिए थे। 1189 में सलीबी अफवाज जिनकी क़ियादत रिचर्ड शेरदिल, जो कि रिचर्ड द लायन हार्ट के नाम से भी मशहूर था, और फिलिप दोइम कर रहे थे, उन्होंने अक्का पर हमला कर दिया। ये मुहासरा तकरीबन 2 साल तक जारी रहा, जो सलीबी जंगों की तवील तरीन लड़ाइयों में से एक समझा जाता है। इस जंग के दौरान मुजफ्फरुद्दीन गोकबोरी सलाहुद्दीन अय्यूबी के दस्ते रास जर्नेलों में से एक थे। उन्होंने मुस्लिम फौज के एक बड़े हिस्से की कमान संभाली और सलीबियों के खिलाफ कई हमले किए। वो फौरी जवाबी हमलों के माहिर थे और दुश्मन के कमजोर मकामात को निशाना बनाते थे। सलीबी फौज के लिए उस वक्त सबसे बड़ा मसला खुराक और कुमक की फराहमी थी। गोकबोरू ने अपनी मुतहर्रिक घुड़सवार अफवाज के जरिए सलीबी अफवाज की सप्लाई लाइनों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे उनके लिए जंग जारी रखना मुश्किल हो गया। गोकबोरू के ये हमले सलीबियों की भूख और बीमारियों में इजाफे का बास बने। सलाहुद्दीन अय्यूबी अक्का के बाहर अपनी फौज के साथ मौजूद थे, जो शहर के मुहासरे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। गोकबोरू ने सलाहुद्दीन को इजाफी फौज और वसाइल फराहम किए, जिससे जंग में मुसलमानों की मज़ाहमत मजबूत हो गई। वो कई बार सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ मिलकर सलीबी फौज पर बड़े हमले करते रहे ताकि मुहासरा खत्म किया जा सके। 1190 में गोकबोरू ने रात के वक्त सलीबी कैंप पर एक बहुत बड़ा हमला किया, जिसमें सलीबी फौज का बड़ा नुकसान हुआ। उनके हमले से सलीबियों के कई खेमे जलकर राख हो गए और मुतअद्दिद फौजी मारे गए या जख्मी हुए। इस हमले के बाद सलीबी फौज मजीद दबाव में आ गई और उनकी दिफाई लाइन बिल्कुल कमजोर हो गई। 1191 में सलीबियों को कहीं से बहरी मदद मिल गई और उन्होंने शहर पर दोबारा शदीद हमले शुरू कर दिए। 12 जुलाई 1191 को अक्का मुसलमानों के हाथों से निकल गया, क्योंकि सलीबी अफवाज की तादाद बहुत ज्यादा हो गई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हिकमत अमली के तहत अपनी फौज को पीछे हटा लिया ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। अगरचे मुसलमान ये जंग हार गए थे, लेकिन गोकबोरू ने जंग के दौरान सलीबियों को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से सलीबी फौज की पेशकदमी सुस्त रही। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनकी जंगी महारत को बहुत सराहा और उन्हें सबसे बहादुर जर्नेलों में शुमार किया। बाद में भी रिचर्ड द लायन हार्ट ने बैतुल मुकद्दस को हासिल करने के लिए बहुत से हमले किए, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके शेरदिल जवानों ने हमेशा रिचर्ड को पीछे हटने पर मजबूर किया। आखिर उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ 1192 में अमन मुआहिदा किया, जिसके तहत उसने अपनी फौजें पीछे हटा ली और मुसलमान बैतुल मुकद्दस पर काबिज रहे। मुजफ्फरुद्दीन गोकबोरी का इंतकाल 1233 में अराबील में हुआ। उनकी मौत कुदरती मौत थी। गोकबोरी की वफात के बाद चूंकि उनका कोई मर्द वारिस नहीं था, इसलिए अराबील की हुक्मरानी अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसर बिल्ला को वापस कर दी गई। 1258 में जब हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया तो मंगोलों ने अराबील पर भी कब्जा कर लिया। गोकबोरू अपनी शुजाअत, नेक दिली और इस्लाम के लिए खिदमात की वजह से तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। मुजफ्फरुद्दीन गोकबोरू न सिर्फ एक शानदार जंगजू और जर्नेल थे, बल्कि जाती जिंदगी में बहुत रहमदिल, फयाज और दीनदार हुक्मरान थे। उनकी शख्सियत कई मुनफरिद पहलुओं पर मुश्तमिल थी, जो उन्हें दीगर इस्लामी जर्नेलों से मुमताज बनाती थी। गोकबोरू अपने सखावत और गरीब परवरी की वजह से बहुत मशहूर थे। वो अराबील में एक बेहतरीन फलाही रियासत कायम करने वाले इब्तदाई मुसलमान हुक्मरानों में से एक थे। उन्होंने यतीमों, बेवाओं, गरीबों और बीमारों के लिए बड़े पैमाने पर खैराती इदारे कायम किए, यतीम खाने और हस्पताल बनवाए, जहाँ जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज और खाना दिया जाता था। उलमाए कराम, सूफियों और दानिश्वरों की सरपरस्ती की ताकि इल्म दानिश को फ़रोग मिले। सड़कों, मसाजिद और किलों की तामीर की ताकि सल्तनत मजबूत और महफूज रहे। गोकबोरू एक नेक, इबादत गुजार और इस्लाम दोस्त हुक्मरान थे। उन्होंने ही सबसे पहले इस्लामी त्यौहारों में खास तौर पर ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े एहतमाम से मनाने की रवायत कायम की। जुमा के दिन हमेशा मस्जिद में जाकर अवाम के मसाइल सुनते थे और इंसाफ फराहम करते थे। वो सादगी पसंद थे। अगरचे वो एक ताकतवर अमीर थे, लेकिन उनका तर्ज जिंदगी आम लोगों जैसा ही था। गोकबोरू सलाहुद्दीन अय्यूबी के सबसे बहादुर जर्नेलों में शुमार होते थे। वो हमेशा सफ़े अव्वल में दुश्मन के खिलाफ लड़ते थे, चाहे जंग कितनी ही सख्त क्यों ना हो। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी किसी जंग में पीछे नहीं हटे, हमेशा अपनी फौज के साथ खड़े रहे। सलीबियों के खिलाफ जंग, मोरकाए हतीन और जंग अक्का में उनकी बहादुरी की कई कहानियां मशहूर हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी बहन राबिया खातून की शादी गोकबोरू से कर दी, जो उनके लिए इज्जत की बात थी। गोकबोरू अपनी बीवी के साथ निहायत मोहब्बत और इज्जत से पेश आते थे। उनके दरबार में औरतों को इज्जत दी जाती थी
वो हमेशा अपने खानदान के साथ नरमी बरतते थे। वो इल्म और अदब के भी बड़े हामी थे। उनके दौर में आलम इस्लाम के कई मशहूर उलमा और सूफी बुजुर्ग अराबील में मकीम थे। उन्होंने कई तालीमी इदारे, मदरसे और लाइब्रेरियां बनवाईं ताकि इस्लामी तालीमात को आम किया जा सके। अल-मुख्तसर ये कि मुज़फ़्फ़रुद्दीन गोकबोरू एक जंगजू, नेक दिल हुक्मरान, रहमदिल इंसान और इल्म दीन के सरपरस्त थे। वो सिर्फ एक फौजी जर्नेल नहीं थे, बल्कि एक आदिल और खुदा तर्स हुक्मरान भी थे। उनकी जिंदगी फियाजी, दीनदारी, बहादुरी और अवामी खदमात का एक बेहतरीन नमूना थी। यही वजह है कि उन्हें तारीख में एक मुनफरिद और मिसाली मुस्लिम हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है। मुज़फ़्फ़रुद्दीन गोकबोरू की कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी जंगजू वही होता है जो सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि रहमदिली, इंसाफ और अवाम की खिदमत से भी अजमत हासिल करे। क्या हम आज गोकबोरू जैसे हुक्मरान देख सकते हैं? अगर हमारे हुक्मरान भी अवाम की खिदमत को अपना मकसद बनाएं, तो क्या हम भी एक अजीम कौम नहीं बन सकते? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और मजीद लोगों से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अजीम हीरो मुज़फ़्फ़रुद्दीन गोकबोरू की बहादुरी और रहमदिली से सीख सकें।